ही नाम तारन सबे काज सारन धरो उसका धारन निवारण करेगा। न था दात वाको दिया दूध माँ को खबर है खुदा को सबर जो धरेगा। तेरा ढूंढ सीना मिटा दिल का कीना जिन्हें पेट दीना सो आपे भरेगा। मुरादम कहे सो मुकद्दर के अंदर जिन्हें टाँक मारा सो टारा टरेगा। जिन्हें टाँक मारा सो टारा न टरेगा। तो भावी जो अपना हाथमां होत जीवनना भविष्यना बनावो बनता जे होय छे एना उपर जो आपणुं नियंत्रण होत तो जो रहीम भावी कहूँ होता अपने हाथ। रामन जाते हिरण संग सिया न रावण साथ। जो भावी अपना हाथनी वात होत ने तो राम हरण हारे न जात, सीताजी रावण हारे न जात। एटले अमुक बाबतो एवी छे जीवनमांनुं तमे निरीक्षण करो। जे जीवनना महत्वना बनावो तमे गणता हो एनुं तमे आयोजन न करी शको। ई बने। यू कैनॉट कल्टिवेट द जॉय, इट हेपन्स। आनंदनुं आयोजन न थई शके। एने तमे मजानुं थई शके। आनंदने मजामां बदली शको। एक वृद्ध मळ्या मने, एनुं स्वास्थ्य बहु सारुं हतुं। मैं कीधुं आपणी केटली उमर तो 80 वर्ष। स्वास्थ्य तमारुं बहु सारुं। एनुं रहस्य शुं? मने के तमने कहूँ छूं पण तमे कोईने कहेता नहीं। अमे पति पत्नी एवुं नक्की कर्युं हतुं के घरमां ज्यारे कजियो थाय त्यारे जेनो वांक होय ने एने 6 किलोमीटर फरी आवुं। ते मोटा भागे मारे जवुं पड़तुं। एनो जे घणोय फायदो मने थयो छे। हूँ ने जगदीश भाई अमे गया मस्कत गेला। गुजराती समाजना सेक्रेटरी से चंद्रकांत चौथाणी एणे मने कीधुं कि तमे 13 वर्ष पछी मस्कत आव्या पण तमारामां बहु फेर नथी पड्यो। योग करो छो? मैं कीधुं ना, परिवारथी वियोग रहे छे। पछी मने के तोय आनुं रहस्य शुं? मैं कीधुं भाई हारा घरे उतारा होय, पारका घरे उत्तम प्रकारना भोजन अमे जम्या छे। हाँ, घरे डायटिंग कर्युं छे એટલે એ કંઈક લાભ થયો। પતિ પત્ની વચ્ચે કજિયો થયો ને તે પત્ની એના પતિને કે હાલો ભગવાન સામે। ભગવાન સામે લઈ ગઈ બોલો। અને પાછી કે હે ભગવાન, જો આણે ખોટું કર્યું હોય તો તું એને ઉપાડી લેજો બોલો, અને જો મેં ખોટું કર્યું હોય તો તું મને વિધવા બનાવજે। હમણાં ગાંધીનગર મારે કાર્યક્રમ હતો। વિધાનસભ્યો, મંત્રીશ્રીઓ, મુખ્યમંત્રીશ્રીની હાજરી હતી। તે કિસાન સભામાં મેં કીધું એક મંત્રીશ્રીએ જઈને ભાષણ કર્યું। કિસાનોનો વર્ગ દેશનો મહત્ત્વનો વર્ગ છે। ઘર ઉજાડ હૈ તો ક્યા મુલ્ક કો સજાએ જા, આય કિસાન ગાયે જા પ્યારે હલ ચલાએ જા। आए किसान गाए जा प्यारे हल चलाए जा, हाँ लहू बहाए जा फूल फल उगाए जा। तो किसान की सभा में मंत्री श्री उभा थया अने के किसान भाईओ, जो जमीन फलद्रुप हशे, बियारण उत्तम प्रकारनुं हशे, तमे खातर सारूं नाख्युं हशे, पूरती मेहनत करी हशे अने वरसाद समयसर वरसशे तो सरकार वती हूँ आपने खातरी आपूँ छूं के मबलक पाक उतरशे। जे माणसो समाज ने सुधारवाना प्रयास में पड्या ने ई राजकारण में पड्या अने पोतानी जात ने सुधारवा माटे जेणे प्रयत्न कर्यो ने ई अध्यात्म तरफ पड्या। आ संतो थया ओला राजकारणीओ थया। पण एक मैं जोयुं कि आ कलाकारनुं जे जीवन है घणी वार मैं कीधुं छे द लाइफ ऑफ एन आर्टिस्ट इज जस्ट लाइक द कैंडल बर्निंग एट बोथ द एंड्स। नो वन कैन स्टॉप इट, वन कैन सी ओनली हाउ नाइसली डज इट बर्न।
પણ કલાકારો શું કામ બોલે છે, સંગીતકારો શું કામ સંગીત રજૂ કરે છે, એની કલાને કેમ પ્રસ્તુત કરે, તો પ્રત્યેકને એક સંવેદન જગાવવું. જે સંવેદન એને અનુભવ્યું છે, પછી વ્યથાનું હોય કે આનંદનું હોય, જે કંઈ હોય, એ જ સંવેદન એને સાંભળનારામાં જગાવવું. પણ પહેલી શરત એ છે કે એને પોતેથી અનુભવેલું હોવું જોઈએ. આપહી રંગાએ બિના ઓર ન લાગે રંગ, પહેલે તો દીપક જલે પીછે જલે પતંગ. હા, ગરીબાઈની વાતું ચોપડીઓ વાંચી ન કરાય, એનો જીવનમાં અનુભવ તમને હોવો જોઈએ. ત્યારે તમને ખબર પડે કે જેમની સંસારમાં વસમી સફર હોતી નથી, તેમને શું છે જગત તેની ખબર હોતી નથી. જિંદગીને મોતમાં છે માત્ર ધરતીનું શરણ, કોઈની વ્યોમે હવેલી કે ખબર હોતી નથી. હમણાં યુવાનો મને મળ્યા હતા થોડાક, મને કે જીવનમાં અમારે સફળ થવું છે. અને દેખીતું છે કે પ્રત્યેક યુવાનને આ અભિલાષા હોય. મેં કીધું સફળ જ થવું છે ને, લખો 3 વાક્યો. નો મોર ધેન અધર, બીજાથી વધુ જાણો. વર્ક મોર ધેન અધર, બીજાથી વધુ કામ કરો. એક્સપેક્ટ લેસ ધેન અધર, બીજાથી ઓછી અપેક્ષા રાખો. બીજાથી ઓછી અપેક્ષા રાખો. વિલિયમ શેક્સપિયર. તો માણસનું નિરીક્ષણ તમે યુવા વર્ગનું કરજો, બીજાથી ઓછું જાણતા હોય, બીજાથી ઓછું કામ કરતા હોય. અને હવે તો શું માનસિકતા છે યુવા વર્ગની કે દેશની, ઘણો જેને પૂછો એને ક્યાં નોકરી મળી, તો કયા ખાતામાં મળી. કામ કાંઈ નહીં. જેને પૂછો એને કામ કાંઈ નહીં. એમ ન થાય વિકાસભાઈ. કઠોળને પાછા સવારના પોરમાં દાંતણ કર્યા ન હોય, ચા પીધી ન હોય, લેંઘામાં નાડી ન હોય તો લુંગી ગોળે આમ બાંધીને ફરતા હોય. અને આપણે દેશનો વિકાસ કરવો, નાડી નાખ પહેલાં. કોઈ પણ ન હોય ઘરમાં, ને કોઈ મળવાનું ન હોય, તમારે દિવસ ત્યાં જ પસાર કરવાનો હોય, તોય સારી રીતે રહેવું છે. કારણ કે યુ હેવ ટુ પે યોર અટેન્શન ઓન યોર એટીટ્યુડ. ધ્યાન તો આપવું પડશે. અને ધ્યાન જે છે ને, સેલ્ફ નોલેજ ઇઝ ધ બિગિનિંગ ઓફ મેડિટેશન. એક જણો મને કે ધ્યાન ધરવું જોઈએ. મેં કે ધરવું ન જોઈએ, રાખવું જોઈએ. કે એમ? હા, કીધું. આ ધ્યાનની ચર્ચા કરતાં કરતાં અમે ભૂંડ અરે મોટર ભટકાડી ડિસ્કસ કરતા ધ્યાન, વોટ ઇઝ મેડિટેશન એન્ડ હાઉ ટુ સ્ટાર્ટ, ને ભડીમ દઈને ઠપકાય. મેં કે જો આ રાખ્યું હોત ને તો આ ન થાય. એટલે જીવનમાં જે ક્ષણ ગફલતની હોય ને પતનની હોય જીવનમાં. એટલે બધાનો સાર તો કોન્સ્ટન્ટ અવેરનેસ છે ને, એ સાર છે. ઘણા માણસો પછી સ્વભાવગત હોય, કોઈ પણ સંજોગો મોડા એટલે મોડા ન પડે એમ, એનો જુસ્સો તમે તોડી ન કહો. સ્વામીજી તો એટલે સ્વામી વિવેકાનંદજી યુવાનોને કહેતા કે સ્ટ્રેન્થ ઇઝ લાઈફ, વીકનેસ ઇઝ ડેથ. આ એમણે શીખ્યું. આમ તો 5000 વર્ષ પહેલાં શ્રી કૃષ્ણે આ દેશને શીખ્યું કે પ્રભુમય હૃદય હોવું જોઈએ અને કાર્યરત હાથ હોવા. આ ભાવનાને વિસ્તારી અને સ્વામીજીએ વિગતવાર સમજાય. હવે કાર્યરત હાથ ખાલી કીધા હતો, પણ પ્રભુમય હૃદય જેનું હોય ને, એના કાર્યો, એના હાથ સદકાર્યમાં પ્રવર્તો. નકર છરી તો ગુંડા હલાવે શેરીમાં, અને ઓપરેશન થિયેટરમાં સર્જનો હલાવે, જો વેતરી નાખે આમથી આમ સુધી. પણ એક જિંદગી દેવા માટે છે, એક જિંદગી લેવા માટે છે. એટલે સ્વામી વિવેકાનંદજી કહેતા કે સ્ટ્રેન્થ ઇઝ લાઈફ, વીકનેસ ઇઝ ડેથ, નોલેજ ઇઝ લાઈફ, ઇગ્નોરન્સ ઇઝ ડેથ. હા, તો શક્તિ એ જીવન છે. એટલે રામકૃષ્ણ મિશન, તમે સાધુ થવું હોય તો ગ્રેજ્યુએટ હોવો જોઈએ,
એની લાયકાત છે. તો અમારે એક જયંતિલાલ હતો, જયંતિ આઝાદ જ અમે એને કહેતા, અને એને આવડે ન આવડે તોય અંગ્રેજી બોલ્યા કરે. આમાં માણસ સમજે કે ન સમજે પણ એ જણકાવે જાય એમને. અને એક અમને માન હતું એટલે અમે આઝાદ એટલા માટે કહેતા કે એને કોઈ દી મોળો પડતા અમે ન જોયો, ગમે એવા સંજોગો હોય. હાસ્ય ઘણા માણસો છે ને જિંદગી આખી ચિંતા કરે, ઘણા ચિંતા ન કરે પણ જે પ્રસંગથી ચિંતા ઉદ્ભવી હોય ને એનું ચિંતન કરે. હાસ્ય કલાકારમાંથી દેણું વધે ને એટલે એ દેણાની ચિંતા ન કરે, દેણામાંથી હાસ્ય સર્જે, એ પછી ઓડિયન્સમાં રજૂ કરે અને પુરસ્કાર લાવી અને દેણું ચૂકવી દે. એટલે કોઈ દી ચિંતા ના કરવી, ચિંતન કરવું. જો 3 પ્રકારના માણસો તમને જોવા મળે. એકને કહો કે જિંદગી તો જિંદગી એટલે પીડાની પરિભાષા, વ્યથાની કથા, મોતની મહેફિલ. આ જિંદગી વિશેનો આવો જ ખ્યાલ હોય. ઘણા તો એમ કે હું દુઃખી થવા જ જન્મો, બસ મેં જિંદગી મેં હરદમ રોતા ही रहा. તો માણસ ઘણા એવા હોય છે, વિષાદી જ્યારે થઈ જાય ને ત્યારે એને એમ થઈ જાય કે જીવન દુઃખપૂર્ણ જ છે એમ. કે જીવનને જાણવાના 2 જ રસ્તા છે, કાં તમે ભરપૂર જીવન જીવી નાખો અને કાં મૃત્યુને જાણી લો. બુદ્ધે મૃત્યુને જાણવાનો પ્રયાસ કર્યો, ટાગોરે જીવી લેવાનો વાત કરી. તો આ એક પ્રકારના માણસો. અને ઘણાને તો ગણિત લાગે, જિંદગી નહોતી ખબર, તું તો માત્ર છે ગણિત, એક પગલું ઓછું અને ખોટો આખો દાખલો. એક પગલું ખોટું અને ખોટો આખો દાખલો, એક જ ભૂલ કરી ત્યાં થઈ રહ્યો જિંદગીનો હરવાળો એમ આવે. જ્યારે એક વર્ગ એવો છે કે એ લહેર કરો, બસ ખાઈ પીને મોજ કરો, ઈટ ડ્રિંક એન્ડ મેક મેરી, જિંદગી ખ્વાબ હૈ ને ખ્વાબ મેં જૂઠ ક્યા ઓર ભલા સચ હૈ ક્યા. એટલે એને જિંદગી એક મજા છે, બસ જીવી નાખો. તો આવો એક વર્ગ છે ને છેલ્લો વર્ગ રહ્યો ને એ ફિલસૂફોનો વર્ગ છે. એ ચિંતા નથી કરતો, ચિંતન કરે છે. અને એક ચિંતન ને એક એનું કાર્ય સમગ્ર માનવ જાતિને ઉગાડી દો. આ માતા નીકળતા સ્મોલ પોક્સ અને મરી જતા કેટલા બાળકો. એડવર્ડ જેનરે એની વેક્સિન શોધી કાઢી, આખા જગતમાંથી કાઢી. આ ચિંતન, આ કાર્ય. રોબર્ટ કોકે ટીબીની દવા શોધી કાઢી અને જગતમાંથી નાબૂદ કરી નાખ્યું. અત્યારે એ દર્દ જ નથી ગણાતું. નકર ગ્રેટ લાઈવ્સ લોસનું આખું કેલેન્ડર આવે પાર્ક લેવિસનું. શૈલીએ ટીબીમાં જીવન અને ગુમાવવું. માધવરાવ પેશવા, પીબી શૈલી, ટેનિસન, આ બધાએ ટીબીના પેશન્ટ હતા. હરિવંશરાય. તો આ એડવર્ડ જેનરની વાત મેં કરી, રોબર્ટ કોકની. એનું એક કાર્ય, એક ચિંતન, એક ક્ષેત્રનું સમગ્ર માનવ જાતને કેટલો એને લાભ આપ્યો જો છે ને. એટલે આ લોકો ચિંતન કરનારા છે. પણ વચલા જે છે એક વર્ગ, એ વર્ગની હું વાત કરું ને એમાંનું આ અમારે જયંતિલાલ. અને અંગ્રેજી કેવું બોલે કે શિક્ષકમાં બાય 6 I arrived home. અરે આવ્યો ત્યાં ખબર પડી કે ફાધર ઇઝ સિરિયસ. શું વાત કરો છો? Oh yes. Immediately we called all the doctors. Dr. Rana Sahib arrived and Thakur Sahib and Mehta Sahib, and they treated father well. But they advised me better to go anywhere. Condition deteriorate થતી જાય છે. તરત જ એમ્બ્યુલન્સ મંગાવીને વી લેફ્ટ થાનગઢ ફોર સુરેન્દ્રનગર. ડૉક્ટર ખારોડ સાહેબને ઉઠાડ્યા, પેન ખારોડને. સર્જન છે, વી હેવ ગુડ રિલેશન. વાસ્ટ ડિફરન્સ બિટવીન ફિઝિશિયન એન્ડ સર્જન. Physician says only hello to the heart, while surgeon shakes hand with the heart. ડૉક્ટર ખારોડ સાહેબે તપાસીને કીધું કે હું આઈ શેલ ટ્રાય માય લેવલ બેસ્ટ, પણ હજી કોઈ સારી હોસ્પિટલમાં જાઓ તો વધુ સારું.
immediately we started for Ahmedabad, and father was admitted in VS hospital. Dr. Arun Shah છે અમારા ગામના ત્યાં એમડી, તરત આવી ગયા. 4 ડૉક્ટરોની પેનલ આવી, ફાધરને ટેપ બેપ લગાડી દીધી, નળીઓ લગાડી દીધી ચારેકોર, અને એવી જમાવટ થઈ ટ્રીટમેન્ટની. એક ધારી 4 કલાક ટ્રીટમેન્ટ આલી. 10:30 ફાધર ઓફ. ફાધર ઓફ. કોઈ એને કોઈ જુસ્સાની વાત હોય, ઉત્સાહની વાત હોય, ફાયદાની. હવે વ્યથાની વાત આમ કરે, બોલો. હા, એટલે જ મોરારજીભાઈને મેં રઘાનો દાખલો દીધો હતો ને, કે ખંજોરવામાં જે જીવતરનો આનંદ મેળવી લે ને, એ 3 વરા માણસેથી ડુકાળ વયા જાય ને તોય મોળા ન પડે. હા, હશે જેવી પ્રભુની મરજી એમ કરીને કાઢી નાખે જો. અને બુદ્ધિજીવીઓ બધાય પ્રશ્નોને બુદ્ધિથી ઉકેલવાનો પ્રયાસ કરે. એક તો પાછી હોય ને, અને બધું એ ઉકેલવાનો પ્રયાસ કરે કે આ કેમ બન્યું. તે અમારે શેઠ એક હતા, એ ગમે એ બસ ઓશિયાળા મોઢે બેઠા જ હોય. કેવા નિરાશાવાદી. લગ્નમાં અમે જાતા, મને કે જાન લઈને જઈશી, પણ હાલા પાણી આવશે તો ખરા ને. એટલે આ જાન જોડી છે, આ કંકોત્રી સપાણી પાણી આવશે ને. અત્યારનું કોઈ નક્કી ન કહેવાય. અમે એક મગન અમારો મિત્ર એને પરણાવવા ગયા. હવે તે દી સાયલા એક જ ગાડી જાય, એક જ ગાડી અહીંયા જાતી. હવે સાંજે લગ્ન તો અમારે બપોરે વયું જવું પડ્યું. અમે તો અહીંયા બપોરે પહોંચી ગયા. વેવાઈ કે બપોરના ટંકની બોલી નથી. અમે જાનને ખવડાવી નહીં. તે દી હતી આવી ગણતરી. એ કે બોલી જ હાંડના ટંકની છે, તમે બપોરે આવ્યા ભલે, બાકી તમારી રીતે કરી લો. પછી ઓલા મોતી જો લાડુ આવે ને, એને ગાંઠિયા લઈ આવ્યા, એને વળી ભાંગીને બચક્યા કર્યા, ને આમ પછડી મોટી પાથરી 2-4 ને એ ખાવ કરીને. ઢગલો કરે જેની પાસે હોય એ ખાઈ જાય. અને મગન કે હું ભૂખ્યો સાંજે ઊભો નહીં રહી શકું. એ મેં કીધું તારે ક્યાં મચ્છીવેદ કરવો. હા, એ પાછા કે લગ્ન થયા પછી બાણું પાડવાનું. અને મગન કે હું ઊભો નહીં રહી શકું. તારે અહીંયા સ્થિરતા રાખવી હોય તો ઠીક છે, પણ ઘણા માણસો સુખની વાત હોય, ફાયદાની વાત હોય તોય મરતા કરે. એ આપણે પૂછી કાં શેઠ કેમ છો? બસ કાંઈ કીધાની વાત નથી. સવારના પોરમાં છગનલાલ આવ્યા, તમને ખબર હોય તો આપણે હારે કારખાનું કર્યું હતું ને પછી ખોટ ન ગઈ ને બંધ કરવું પડ્યું. તે આપણા લેણા એની પાસે હતા 2 લાખ રૂપિયા. તે સવારમાં લાખનો ચેક આપી ગયો ને કે બાકી 25,000 હપ્તેથી ભરી દઈશું. મેં કીધું સારું, હવે તમને ઠીક લાગે એમ કરો કે નહીં કોઈ વાંચે. ત્યાં પ્રમોદને જોવા મુંબઈથી મહેમાન આવ્યા. હવે એને ઘર ગમ્યું, દીકરો ગમ્યો, તો કે અહીં કરી નાખો નક્કી, હકપણનું પાક વેપાય. વળી બધા લઈ આવ્યા, ગામમાંથી બધાને બોલાવ્યા, ને પછી ચા પાણી નાસ્તો ને જલસા. ત્યાં મોટા દીકરાના વહુને હોસ્પિટલમાં દાખલ કર્યા હતા. ત્યાંથી સમાચાર આવ્યા દીકરાનો જન્મ છે. એ ખબર ગમે એવો દી ઉગ્યો, સવારથી અહીંથી હેરાન થઈ ગયા. તો આ જે છે એ સ્વભાવના દોષ છે. નીચો જોઈને બેઠેલો માણસ હસી નથી શકતો. હા, જે કરીને બેઠો હોય એ હસી નથી શકતો. અને હસી જે છે ને, હસી કા મોલ ક્યા હૈ, આંસू से पूछ लो, दर्द किसे कहते हैं जख्मों से पूछ लो. हर शाम सूरज को ढलना सिखाती है, हर ठोकर इंसान को चलना सिखाती है. એટલે કરુણતાની ચરમસીમાએ હાસ્ય નિષ્પન્ન થાય છે. આ માનવ સ્વભાવ છે. અને 18મા અધ્યાયનો એક 22મો શ્લોક છે ને ગીતાજીમાં, એમાં આ બધા લક્ષણ આપ્યા છે. એ બધા તામસી પ્રકૃતિના, પણ મેં તો મૂર્ખ્યાના લક્ષણ છે એમ આ બરાબર એના જ છે.
એમ સમજીને એનો અભ્યાસ કર્યો. અયુક્ત પ્રાકૃત સ્તબ્ધ શઠ નૈષ્કૃતિક અલસઃ વિષાદી દીર્ઘસૂત્રી ચ કર્તા તામસ ઉચ્યતે. સ્તબ્ધ ઘણા આમ ઇમરજન્સીમાં જ હોય, લેવા દેવા વગર. હું કહું હું મુંબઈ ગયો તો હોય નહીં. અરે ભાઈ હું જગદીશ સાંઈરામ અમારો પ્રોગ્રામ છે અહીં 3 જણાનો અમારો કાર્યક્રમ હતો, હું ન માનું. આ છાપા મહિની જાહેરાત અમે દઈને આવ્યા, ખાવ મારા આમ. એટલે આવા સ્તબ્ધ અયુક્ત પ્રાકૃત સ્તબ્ધ, આને સ્તબ્ધ કહે. શઠ અને ખલ, શઠ પ્રકાર છે, સ્વભાવ છે માનવ. શઠમાં સિનિયોરિટી થાય ને ત્યાં માણા ખલ થઈ જાય. એમાં પ્રમોશનના નિયમ હોય બધા, એમ કે એમને એમ નથી હોતું. શઠ હોય ને એને 100 રૂપિયાનો ફાયદો થતો હોય, તમને 1000નું નુકસાન કરી નાખે. એને 1000નો ફાયદો હોય, તમને 10,000નું નુકસાન કર્યો. ક્રૂડ ઓઇલના જે પીપ હોય છે ને એનું ઢાંકણું એનું ખોવાઈ જાય, એ ગમે એનું કાઢી આવે છે. ઓલાને કેટલી તકલીફ પડશે એ નહીં જોવે. એને ફાયદો થયો ને એટલે બીજાનું લઈ કરી લેવું, આવું અહિત કરવું. આ શઠ છે. પણ ખલને કોઈ પણ પ્રકારનો ફાયદો ન હોય છતાં બીજાનું અહિત કરવું, આ સ્વભાવ જેનો હોય છે ને એને ખલ કહે. લેવા દેવા વગરનો પૂછે કાં શું કર્યું, બોલા કે સગન કાકા કે બળદ વેચ્યો. કોને વેચ્યો? કે આ બેઠા પરસોત્તમભાઈને. તે કયો ઓલો રહોળીવાળો કાઢ્યો? મહેમાનને ભાળી જાય મુંબઈના તો પૂછે કે ભાઈ શું છે, શું આવ્યા બધા? અરે કે લગ્ન કર્યા, આના હક પણ કર્યું, અમારા મનરનું હક પણ જોવા અહીં આવ્યા હતા. તો કોની હારે કર્યું? તો કે આની દીકરી હારે. દીકરીના બાપને પાછો પૂછે ત્યાં કોની હારે હક પણ કર્યું? તો કે આની હારે. હવે એટલું સાંભળે દીકરા દીકરીને લગ્નની વિગત બધી, ને પાછો એવો ગંભીર થઈ જાય અને પાછો જાતા જાતા કહેતો જાય કે હશે દીકરીના ભાગ. હવે બીજું તો શું કહેવું. પણ એ આમ કરીને કોઈ શંકા કુશંકા, શેક્સપિયરે જે લખ્યું ને મેકબેથ, ઓથેલો, મેકબેથ, કિંગ લિયર ને હેમ્લેટ, આ 4 ટ્રેજેડી છે એની. અને ઇયાગોનું એમાં પાત્ર આવે છે. પરફેક્ટ વિલન જેને ગણવામાં આવે ને, માત્ર અહિત કરવા ખાતર કરવું, ભલે કોઈ પણ જાતનો એને ફાયદો ન હોય, તો આ ખલ છે. પણ મારે વાત એ કરવાની હતી કે સારા અમુક સ્વભાવ એવા હોય કે માણસ કોઈ પણ સંજોગોમાં સંઘર્ષ કર્યા જ કરે. અને ઘણા માણસો એવા હોય કે સંઘર્ષ આવે ત્યાં જ બેસી જાય પાણીમાં સીધા. તો એમ જિંદગી નથી જીવાતી. એમ જિંદગી તો મર્દાનગીથી જીવવી પડે છે. આ 4 દિવાલો વચ્ચે કોલેજમાં શાળામાં ભણ્યા હોય ને એ નોખું હોય છે, અને વાસ્તવિક શરૂ થાય એ જુદી હોય છે. હા, એ જિંદગી ને આ જિંદગીમાં ઘણો ફેર છે. બુઝ ગયા દીપક મગર રોશની તો રહે ગઈ, ચલો બસ એ જિંદગી કુછ લે ગઈ કુછ દે ગઈ. અને અમારે આમ બુદ્ધિમાન માણસોનું લક્ષણ એ છે કે કાવ્ય શાસ્ત્ર વિનોદેન કાલો ગચ્છતી ધીમતામ. બુદ્ધિમાનોનો સમય હોય ને કાવ્યની ચર્ચા કરતા હોય કે કોક દિન ઈદ અને કોક દિન રોજા, ઉછળે ને પડે નીચે જિંદગીના મોજા. નથી કાંઈ ચિંતા, નથી કાંઈ ફિકર, નથી કોઈ ચીજની જિંદગીમાં જીકર. આવે ને જાય એના વેઠવાસા બોજા, કોક દિન ઈદ અને કોક દિન રોજા. મકરંદભાઈને મળ્યો હતો અહીંયા જઈને, શું એને વાતો કરી બધી. અને કોણ કહે છે ગરીબ છીએ, કોણ કહે છે રાખ, કાં ભૂલી જા મનવા ભોળા આપણા જુદા આંખ. થોડા નથી સિક્કા પાસે, થોડી નથી નોટ, તે એમાં તે શું બગડી ગયું, એમાં તે શી ખોટ. ઉપરવાળી બેંક બેઠી છે આપણી માલમ માલ. આજનું ખાણું આજ આપે ને કાલનું વાતો કાલ.
આજનું ખાણું આજ આપે ને કાલની વાતો કાલ. પણ આપણી આસ્થા એવી દ્રઢ નથી, કે આપણું ઈમાન એવું નથી હો કે એમ માનીને જીવીએ કે કબ સौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में, मुझ में तुझ में भेद यही, मैं नर हूँ तुम हो नारायण, मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में. પણ અમારે એટલે કાવ્યની ચર્ચા કરતા હોય અને ઉત્તમ પ્રકાર સમજદારી હોય ને તો એને કાવ્યમાં આનંદ આવે. આ તારી ગલીથી ઉઠી જવું સાચે જ નથી મુશ્કેલ હોતું, તું સાંભળશે તો શું કહે છે, બસ એ જ વિચારે ઊભો છું. હા, કોણ આગમાં તારી અચાનક જિંદગી યાદમાં તારી અચાનક જિંદગી સળગી ગઈ, કોણ જાણે કેમ લાગી આગ લીલા ઘાસમાં. તો કાવ્યની ચર્ચા છે ને. રાધાની વેદના તો દુનિયાએ જાણી, પણ માધવની વેદના અજાણી, હૈયાના ગોંખમાં હંગરીને રાખી, હોઠ પર કદી એને આણી, આ રાધાની વેદના તો દુનિયાએ જાણી. તો કાવ્યનો આનંદ ઉત્તમ પ્રકારના લોકો માણી શકે શાસ્ત્રની ચર્ચા કરતા. કૃષ્ણની જ વાત છે, શ્રી કૃષ્ણની, કે યોગ કર્મસુ કૌશલમ, કર્મમાં કુશળતા એનું નામ યોગ. એટલી સીધી વાત આ દેશને સમજાવીને એ પ્રમાણે જીવન જીવી નાખ્યું એનો. કર્મમાં કુશળતા એનું નામ યોગ. જ્ઞાનેશ્વરે કીધું છે કે કોઈ પણ કામ જ્યાં સુધી તમે પ્રમાણિકતાપૂર્વક ન કરો ત્યાં સુધી કામમાં ચલી ન થઈ શકો. કરી જોજો અખતરો. એક કલાકારે એની કલાને જો વફાદાર રહીને સ્ટેજ ઉપર બેસીને ન બોલે ને તો એ તલીન ન થઈ શકે. એટલે પ્રમાણિકતાપૂર્વક કાર્ય કરો તો તલીન થઈ શકો ને તલીન થઈ શકો તો એ કાર્યમાં પ્રવીણતા મેળવી શકો. અને જે કાર્યમાં પ્રવીણતા મેળવી શકો ને એ કાર્યમાં તમે સફળતા મેળવી શકો. એક સર્જન ઓપરેશન થિયેટરમાં મોતિયાનું હારામાં હારું ઓપરેશન કરે ને આ એનો યોગ છે. એક શિક્ષક વિદ્યાર્થીઓને હારામાં હારું ભણાવે જો વર્ગમાં તો એ એનો યોગ છે. એક કલાકાર એના જીવનને વફાદાર રહીને જો રજૂઆત કરે તો જ્યારે મારું જીવન નહીં કવન બની જશે ત્યારે એ જગતનું નિવેદન બની જશે. ત્યારે એ એનું સર્જન કરી શકે. થાકી જાય છે અત્યારે ઓફિસોમાં માણસો, શિક્ષકો થાકી જાય છે, એનું કારણ એ છે પ્રમાણિકતા. અનુભૂતિ જો અભિવ્યક્તિ બનતી હોય તો એનો થાક માણસ ન અનુભવ. પણ પ્રમાણિકતાપૂર્વક ન કામ કરતા હોય તો પછી એમાં તલીનતા ન આવે. તલીનતા ન આવે તો પ્રવીણતા ક્યાંથી પ્રાપ્ત થાય, ને પ્રવીણતા ન હોય તો સફળતા રહે. આ બીજાને સમજાવવા આવું બધું કહેવું પડે, પોતાને સમજવામાં તો નાનકડી વાત પૂરતી થઈ પડે છે. એટલે લાવત છે તો એટલું જ કહેતા હતા, જીવનમાં ક્યાં અટકવું એટલી જ જો ખબર હોય ને તો જીવનમાં દુઃખ ન હોય. ક્યાં અટકી જવું એટલી જ ખબર હોય તો જીવનમાં દુઃખ ન હોય. બોલો, કેટલામાં પેક પછી અટકી જવું એ જો શરાબીને ખબર હોય. હા, શું વાતો કરે પીધા પછી ડાઈ. ભલે ગમે એટલો પીવો પણ લિમિટમાં. કોને નક્કી કરવાની? 3 જણા બારમાં ગયા, 1 જ મિનિટની વાત છે. બારમાં ગયા, એક બધાએ પીધો, પીવાય એટલો, 1 બોટલ હારે લીધો, આવ્યા ગેસ્ટ હાઉસમાં. 3 હોઈ ગયા, પાછા એ બોટલમાં ભાગ પાડ્યો કે આટલો ભાગ આનો, આટલો ભાગ આનો ને આટલો ભાગ આનો. દવાનો ભાગ કરી દે ને ડાક્ટર. એમ 3 આવ્યા ને ગેસ્ટ હાઉસમાં. 1 જણો રાતે ઉઠીને બધાનો પીને હોઈ ગયો. સવારમાં બાજ્યા ઓલા કે તું એકલો બધાનો કેમ પી ગયો? કે હું મારો ભાગ પીતો હતો, તમારા ઉપર નડતા હતા. હસાવી છે મેં દુનિયાને, રેડ્યો છું એકલો રાતે, મને જાહેરમાં લીલામ કરવાનું નથી ગમતું. ખુદા રાખે સલામત આ તરસ મારી, આ દર્દ મારા, મને માંગી ભીખીને જામ ભરવાનું નથી ગમતું. લાભો મેરેયની વાત કહેવાનું મને જણાવવામાં આવ્યું છે. આ એકને એક વાત 34 વર્ષથી માણસો સાંભળે.
મને એ નવાઈ લાગે કે મારે એકને એક વાત શું કામ સાંભળતા હોય, પણ બધાને એમ કે ખાતરીબંધ માલ ખરીદવો, એટલે એમ કે બીજામાં મજા આવે કે ન આવે. પણ આ જાણીતું તો ખરું. એક જણો કાયમ ભગવાનને પ્રાર્થના કરે કે હે પ્રભુ તું સંપત્તિ દે, બસ મને પૈસો દે. એક દી ભગવાનની કંટાળી ગયા, બોલાવ્યો ઉપર અને કે આ તાતાની છે ને, આ બિરલાની છે ને, બિલ ગેટ્સની છે ને, હેનરી ફોર્ડની છે ને, આલ્ફ્રેડ ક્રફની, બધાની સંપત્તિના પોટલા પડેલા, તને ઠીક લાગે એ ઉપાડ. હા, જ્યાં સંપત્તિના પોટલા જોયા હાય મોટા જબરજસ્ત, પણ દરેકની હારે પાછું એક બીજું નાનું પોટલું એને ભાડ્યું. તો એ કે આ શેનું? તો કે આ સંપત્તિ હારે જે ટેન્શન, જે તણાવ, જે ચિંતાઓ જોડાયેલા છે ને એનું છે આ લ્યો એની અરે આ આવે અને મૂંઝાણો. ઓલી સંપત્તિનું જ્યાં પસંદ કરવા જાય ને વળી એમ થાય ટેન્શનના પોટલામાં નહીં 2 અટેક આવી ગયા છે ને ત્રીજો બાકી છે, નહીં પેરાલિસિસ જાય છે. તો એમ કરતો 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 એને જોયું ને તો એની વળી ઝીણકી સંપત્તિની પોટલીને હારે પાછું આવડું ટેન્શનનું પોટલું પડેલું ને એવો કંટાળ્યો હરવાળે એ જ ઉપાડીને થયો હાલતો કે આ છે એ બરાબર છે. અહીં પહોંચ્યા પછી હવે બધું સમજાય છે કે કોઈ કાંઈ કરતું નથી, બધું એની મેળે થાય છે. પણ આ લાભો મેરે એનો દુબળો દેહ, કાળી ટોપી પહેરે, ગરમ કપડાની બંડી એ ઉનાળામાં પહેરી રાખતા, અને ગરમ કપડું એની બંડી સીવડાવે, સૂતરાવનું અંદર અસ્તર નાખે, એટલે 1-2 ધોણ થાય ને તો ગરમ કપડું આમ ચડી જાય, એટલે ઓલું અસ્તર બહાર નીકળે, પણ મોરે કળા કરી એ બંડી થઈ જાય. ને આવી બંડી, અને આમ તો કલકત્તામાં ધરમતલામાં એની ઊંચા પડછાડની દુકાન, 4 કારીગરો કામ કરે, અને મેરે તો વાતોના ફડાકા મારે. બસ એને કોઈ ટેન્શન નહોતું, કોઈ જાતની નિશ્ચિંત રડવાની હતી નહીં ચિંતા, કારણ કે નિશ્ચિંત આવક હતી. પણ ગમે તે હોય, યુરોપિયનનું મહત્ત્વ ઘણું હતું. મેરેને એટલું બધું મહત્ત્વ આ યુરોપિયનનું કે એની તો વાત કરી ન થાય. બસ થોડુંક નાકમાંથી બોલતા એમ કાંઈક આપણે યુરોપિયનની વાત કરો તો કહે છે યુરોપિયન એટલે યુરોપિયન હવા, એનું બધું ટેમ ટુ ટેમ. 8 વાગે ઉઠી જાઉં એટલે ફાટ દઈને ઉઠી જાય, અને 12 વાગે જમવા બેસી જાઉં એટલે બેસી જાઉં, પછી સામે થાળી હોય કે ન હોય, પણ સાહેબ ખુરશીમાં જ બેસી ગયા હોય. હવે બીજું વિશ્વયુદ્ધ થયું 39થી 45 સુધીનું, એમાં બ્રિટિશ આર્મીના ફાટેલા તંબુ હાંધવાનો કોન્ટ્રાક્ટ અમારે લાભો મેળવીને મળેલો, અને એની વાત પછી એવી ધગાવીને કરે કે ભાઈનાને કંટાટ મળ્યો અને તંબુ હાંધી દીધા, પણ કેવા તોડી નાખી. આમ હામાં ખેંચો ને તો આપણો ઢેબો ન તૂટે. તે મોટા યુરોપિયન સાહેબે મને બોલાવ્યો, મારો વાહો સાંભળીને એવી શાબાશી દીધી, એવી શાબાશી દીધી, 3 દી તમારા કાકીને હળદર ભરવી પડી. હવે યુરોપિયનનો નિયમિતતા માટે અને ટાઈમના પાલન માટે, સમય પાલન માટે એટલો બધા મેરેના ઊંચા ખ્યાલ કે એને 10 વાગે સૂઈ જાઉં, પણ રોડમાં થઈને જતા એને આમ ઘડિયાળમાં 10 રોડમાં સૂઈ જાય. એમાં બન્યું એવું કે ઊંઝવાના તેલની જરૂર પડી. હવે આવડી કટ ડબલી હોય, એટલી ડબ્બીમાં તેલ ભર્યું હોય તો 4 હંચામાં 100 મહિના હાલે. ઊંઝવાનું તેલ કેટલું જોઈ, પણ એ ખોટ્યો ને મેરઈને જે કમાઈ હોજી, એલન બ્રધર્સ એન્ડ કંપનીને ફોન કર્યો. હવે એ મોટી એશિયાની કંપની, એમાં એને ફોન કરતા તો કર્યો, પણ
જીરાલ્ડ મિડલ્ટન અને રિચાર્ડ થોમ્સન નામના 2 યુરોપિયન આવ્યા. સૂટેડ બૂટેડ ને ટાઈ ને ફેલ્ટ ને મોંમાં ચીરૂડ ને હાથમાં ચામડાના પોકેટ. એ ખાબ ખાબ કરતા જે દાખલ થયા દુકાનમાં ને આવતા મેં કે હાલો મિસ્ટર લાભુ મેળો. As soon as we received your phone and we arrived here, Mr. Merrill, it is our duty to give full satisfaction to our customer, Mr. Gerald Middleton, recently came from England. ઓલે વળી હલબલાવ્યા થોડાક. મેરે હરામ બરોબર એક અક્ષર સમજ્યા હોય પણ એને એમ થઈ ગયું યુરોપિયન. મારી દુકાનમાં આવ્યા, મારું નામ બોલ્યા. ઓલાએ તો પોકેટ ખોલીને ઓર્ડર ફોર્મ કાઢ્યાનું. વોટ યુ લાઈક ટુ સાઇન હિયર મિસ્ટર મેરલ? પ્લીઝ સાઇન. આવડી બાંગા તાંગા અક્ષરે લાભુ મેરે સહી દસ્તક પૂછ્યે. લાભુ મેરે સહી દસ્તક પૂછ્યે. જ્યાં કીધું અહીંયા મતું માર્યું. ઓલા તો વયા ગયા. પણ પોણી કલાકે ઊંઝવાના તેલનું પીપ આવ્યું એલન બ્રધર્સમાંથી. અને જ્યાં દુકાનમાં વચ્ચે મૂક્યું ને મંડી હંકડાશ પડવા. મેરે આમ ગભરાઈ તો ગયા હતા પીપ બાળીનો. પણ ઓલે આમ બહેન 56નું બિલ આપ્યું. બોરસા ખાઈને હેઠે ટળી પડ્યા. વળી કારીગરોએ પાણી છાંટ્યું. ત્યાં ભાનમાં આવ્યા. ચોરખાનામાંથી પૈસા કાઢ્યા, ગલામાંથી કાઢ્યા, બંડી અવળી કરીને ખંખેર્યા. 4 કારીગરો પાસેથી ઉછીના લીધા ને અડખે પડખેની 4 દુકાનો પાસેથી લઈ આવ્યા. ત્યાં ભંડોળ ભેગું કર્યું ત્યારે આ બહેન 56નું બિલ ભરાણું. અને પછી મેરે આમ લમણે હાથ દઈને બેઠા પીપળા સામે. લક્ષ્મણજીને મોરસા આવી ગઈ અને વાંજરા બેઠા ને આમ. રાજા રવિ વર્માનું ચિત્ર શું આવું એમ મેરે બેઠા. અને હખનો રોટલો રળી ખાતા, ધબાકા કરતા. એના બદલે બીજે દી 5 વાગે ઉઠ્યા. પહેલી એક લારી જાણે ભાડે કરી અને જેટલા મિત્રો સગા સંબંધી સ્નેહીઓ હોય ને બધાના ઘરે જઈને ઊભા રહે. શીંસ્યું લાવો. ગોળ ટોરા નાની મોટી શીંસ્યા પણ લાવો. એ આખા મલકમાંથી શીશીઓ ઉભરાઈ એવા. ઘરે આવીને સાબુવાળા પાણી કર્યા, ડોલીઓ ભરીને બ્રશ લઈ આવ્યા. આખું ઘર કામે લાગી ગયું. પહેલાં તો બધી શીશીઓ સાફ કરી નાખી અને પછી પીપ ખોલ્યું અને એમાં તેલ ભર્યું અને શીશી પ્રમાણે પછી ભાવ રાખ્યો. 1 આનો, 2 આના, કોઈ નવળી 8 આના, 4 આના. અને એ પછી શીશીઓ લારીમાં ગોઠવીને મેળવી નીકળ્યો. એક દુકાને જઈને જો આ યુરોપિયન કંપનીનો થયો, આ નથી દેશી, અને 1 આનો ઓછો, ઉધાર જોતો ઉધાર પણ લેજો આપણી પાસે. તે આ પ્રમાણે રોજ સવારે જાય, સાંજે આવે. એના 4 હંચામાં દીમાં 10 વાર મીડિયા ઊંઝવા. ઉગડા તેલ ભર્યા હોય. ગરાગ રાડ્યું મીડિયા પાડવા. હાલ્યો કામ કરો છો, તેલ જ ઊંઝ કરો. તો આટલું એને છૂટથી વાપર્યું અને આ રીતે વેચ્યું. ત્યારે 5 વર્ષે પીપ ખૂચ્યું. પણ પછી એ ખરખાઈ થઈ ગયો. મેરી વાત જ બંધ કરતા થઈ ગયા. યુરોપિયનની વાત જ બંધ કરી. અમે પછી સામેથી વાત કાઢી કે યુરોપિયન મારાનું કેવું ઊભાન્યો ભણ્યા ઊભાન્યો કહી તરત રોકી દે અમને. કીડી કોંચનો ડામ ખમે એટલે અમે કહી ન ખમે. એ યુરોપિયન દઈને એને એમે ન થાય કે આનું શું થાય છે. મેં ઊંઝવાના તેલનો જરીક ફોન કર્યો, એમાં મને આખો પીપ પરગણી. આમ બધી રીતે હા
એનું કામ બનો તેમ તો તેમ, પણ એની ઝપટે ન ચડે. જો ઝપટે ચડો તો હોઠા કાઢી નાખે. પણ ઇંગ્લેન્ડ હું 3 વાર જઈ આવ્યો. 3 વાર મને વિચાર એ આવે કે આ એની ગાઈડમાં લખ્યું છે કે યુ કેન સાયકલ ડાઉન ધ કન્ટ્રી. હું જગદીશભાઈ ગયા હતા, 48 દિવસ રોકાણા લેસ્ટરમાં ને નોટિંગહામમાં, બર્મિંગહામમાં, લંડનમાં, માન્ચેસ્ટરમાં. કારણ કે ગુજરાત રાજ્યથી થોડુંક મોટો છે આ દેશ, અને આંધ્રપ્રદેશ આપણું રાજ્ય છે ને એના જ નાનો છે. એની 5 કરોડની વસ્તી, તેથી આપણી 40 કરોડની વસ્તી, અને 8,000 કિલોમીટરનું અંતર. અને આ 5 કરોડની પ્રજા 40 કરોડમાં છે. 1-2 દી નહીં, આ 200 વર્ષ રાજ કરી. મને વિચારી આવે કે આટલા નાના દેશે આટલા મોટા દેશ ઉપર રાજ કેવી રીતે કર્યું. આપણી કમનસીબી એવું કે જેને રાજ કર્યા એ લઘુમતીમાં જ હતા. પણ ઇંગ્લેન્ડ હું ગયો ત્યારે મને અહીંયા જાણવા મળ્યું કે રોમનો ઇંગ્લેન્ડમાં 400 વર્ષ રાજ કર્યું. જુલિયસ સીઝરે નેવીને હુકમ કર્યો ઇંગ્લેન્ડ પહોંચી જાય લશ્કર. પહેલો હુકમ એ કર્યો કે જેટલી હોડીઓ રહીને એને હળગાવી દો. એટલે હોડીઓને હળગાવી દેવામાં આવી. પછી સૈનિકોને કીધું જો આ પાછા જવાનો માર્ગ છે નહીં, હવે એક જ વિકલ્પ છે, આ દેશ આપણે જીતી લેવો. અને દેશ જીતી લીધો. આજે રોમન વોલ છે અહીંયા, ઘડિયાળના કાંટામાં જે આંકડા તમે જુઓ ને, 1 લીટર, 2 લીટર, 3 રોમન લેટર્સ, એ રોમનોની દેન છે, જે બિગ બેન ટાવરમાં રહ્યો. આ લંડન અત્યારનું રહ્યું ને, એ લિન્ડિનિયસ નામનું શહેર થેમ્સ નદીને કાંઠે રોમનોએ વસાવેલું. જગતમાં સૌથી પહેલાં રસ્તા રોમનોએ બાંધ્યા. એ જમીનથી ઊંચા બાંધતા, એટલે એને હાઈવે કહેતા. અત્યારે આપણે લેન્ડ ટુ લેન્ડ બનાવી તોય હાઈવે કહી છે. જો અત્યારે આપણે હાઈવે કહી છે ને, નેશનલ હાઈવે નંબર 8, એ રોમનો એ હાઈવે એનો શબ્દ છે. અને સ્નાનાગારના શોખીન. ઇંગ્લેન્ડમાં મેં ફરતા ને એક ગામ મેં જોયું, તો એ ગામનું નામ જ બાથ હતું. મેં કીધું આ ગામનું નામ બાથ, તો કાંઈ ગરમ પાણીના જરા નીકળે ને તો રોમનોએ સ્નાનાગાર બનાવી. પછી હોટલ, રેસ્ટોરન્ટને લગતા વિકસતા ગયા ધંધા, ગામ વસી ગયું આખું. અને જ્હોન કોન્સ્ટેબલ નામનો ચિત્રકાર થઈ ગયો ઇંગ્લેન્ડમાં. એની કન્ટ્રી સાઈડ એને જગતમાં સારામાં સારી કોઈએ પેઇન્ટ કરી હોય તો જ્હોન કોન્સ્ટેબલ. અને એ ગામમાં 31 ડિસેમ્બર 2001 મિલફોર્ડ નામનું ગામ છે, અને અહીંયા નદી વહે છે ને એને કાંઠે મકાન છે. અને એ જગ્યા, એ તમે જો ચિત્ર જોયું હોય છે, ગાડું આમ નદીમાંથી જાય છે, મકાન છે ને ઘેગુર વૃક્ષો ને ઇંગ્લેન્ડનો એ પ્રદેશ છે. ત્યાં જઈને આ દ્રશ્ય મેં જોયું. અને એમ કહેતો કે ધીસ સીન્સ મેડ મી એ પેઇન્ટર. આ દ્રશ્યોએ મને કલાકાર બનાવી, ચિત્રકાર બનાવી દીધો. અને મોટું ગાડું એવો એનો હે વેઇન નામનું ચિત્ર છે, અને આ પ્રખ્યાત છે. એ ઠેકાણે જઈને એ દ્રશ્ય જોયું. પણ વાત હું એ કરતો હતો કે આ એની અસર છે ને, મોટા પિલર્સવાળા જે બિલ્ડિંગ તમે જુઓ ને મુંબઈના જે હેરિટેજમાં આવે છે, એ આપણી પાર્લામેન્ટ, પછી રાષ્ટ્રપતિ ભવન, એ રોમનોની દેન છે. તો ઇતિહાસનો ક્રમ છે. પણ વાત આનો સારાંશ એટલો જ છે કે એનામાં રાષ્ટ્રીયતા હતી, એ આપણામાં નહોતી. દેશદ્રોહીઓનો આ દેશને તૂટો નથી પડ્યો. દિલ કે ફફોલે જલ ઉઠે સીને કે દાગ સે, ये घर ही सारा जल गया घर के चिराग से. ये घर ही सारा जल गया घर के चिराग से, तो संभल के रहना अपने घर में छिपे हुए गद्दारों से. એ જ ભાવના એમને. અને અમને તો એક ફાયદો એ થયો, મને તો મોટામાં મોટો, કે દેશની મહત્તા સમજવી હોય તો પરદેશ જવું. ડિસેમ્બરમાં અમે હતા, -5 ટેમ્પરેચર, અને આમ ક્ષિતિજમાં સૂરજ ઉગે, 5, 5:30 થાય ને તો અહીંયા અદૃશ્ય થઈ જાય, ક્ષિતિજમાં ક્ષિતિજ. વાંહે ઠંડી સખત અને અંધારું થાય.
એવો વિષાદી દિવસ લાગે તમને એમ થાય રહેવું જ નથી અહીં. બોલ, ત્યારે એમ થઈ ગયું બસ હવે નથી રહેવું એમ, હાલો ને આપણા મલકમાં, આપણા મલકના મોઘેરા માનવી આ માયા મેલીને મરી જાશું મારા મહેરબા, હાલો ને આપણા મલકમાં. આ માથા ફાટી જેવા તડકા છે ને અહીંયા આપણે ઓલા તડકા હાટું જંખે. બોલ, એક તડકો પડ્યો હોય એમાં તો બ્રાઇટ એન્ડ સની ડે, ખુશખુશાલ થઈ જાય. પણ આ જાણવાની આ તો વચ્ચે વાત આવી ઇંગ્લેન્ડની ને અંગ્રેજોની. 1600માં ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની સ્થપાણી, ભારતમાં આવી. 1757માં પ્લાસીનું યુદ્ધ જીત્યું, અંગ્રેજી રાજની શરૂઆત થઈ. અને ઇંગ્લેન્ડની પાર્લામેન્ટે 1857નો અહીં સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામ થયો ને એટલે 1858થી સંભાળી લીધું શાસન. આટલું એક વચ્ચે જાણી લીધા છે. પણ અમારે એક યુરોપિયન પાછો બાપુની ઝપટે ચડી ગયો. આપણે સૌરાષ્ટ્રની જો એક ડેલી દરબારની એમાં દાખલ થાવ એટલે યુરોપિયન બેઠો હોય, સોયણી પહેરી હોય ને પેરણને, અને એ વળી આપણે જઈએ એટલે કહે છે આવો આવો, રામ રામ, જેવલા મહેમાન આવ્યા, ચા બનાવો, બપોરે રોકાવો, રોટલો ખાઓ. કે મારા હળાનો આ યુરોપિયન આ ગુજરાતી સાહેબ ઝપટ કરે તો કે મૂળ કોઈક પૂછે પછી કે આ સાહેબ ગુજરાતી ક્યાં શીખી ગયા? તો કે અંગ્રેજી શીખવા હાટું કુંવરને અંગ્રેજી શીખવવા હાટું સાહેબને અહીં બોલાવ્યા. મૂળ તો કે કુંવરને અંગ્રેજી શીખવવું, કે કુંવર અંગ્રેજી ન શીખ્યા ને સાહેબ ગુજરાતી સાહેબને ફાવી, અને રોજ અહીં ડાયરો ભરાઈને છાંટો પાણી સાહેબને લેવરાવે અફીણનો. તે સાહેબે બંધાણી થઈ ગયા. અહીંયા ઇંગ્લેન્ડમાં ગ્લોસેસ્ટર શાયર એમને રહી ગયો, અને હવે અહીં ડેલી મૂકીને ક્યાંય જાતા નથી. અહીં નહીં પડ્યા રહે છે. અને એ અફીણનો કેફ તો એવો છે ભાઈ, દરબારો અફીણની ઓલી ખરલમાં અફીણ ઘૂંટી ખરલ થઈ ગઈ ખોખરી, તે કર્યો ગાર નાખી દીધી ઉકળે. હવે એમાં ચોમાસું આવ્યું ને આવતાક ને વરસાદના 5-6 છાંટા ખરેલમાં પડ્યા, અને એની મેળે કહુંબો થઈ ગયો. કહુંબો એની મેળે થઈ ગયો અને ઉંદર એક નીકળ્યો ત્યાંથી, અને ઉંદરે 2-3 સટો મારી દીધી. મારે કહુંબો પી ગયો. બોલો, પણ આંખમાં મીડિયા લાલ દોરિયા ફોટવા, 2 પગે થઈ ગયો ઊભો, મોજો મંડી ફરક થવા, ભૂમિકામાં તો છપાટો મીંડ્યો મારો, ક્યાં ગયા એની માના મીંદડાઓ. હવે ખોખરી ખરેલમાંથી કહુંબો પીધું, એનો આટલો કેફ આવી ગયો. બોલો, અને અમારે હનભા કાકા નાસુબાન બહુ અમે તો દરબારી ડાયરો ઉતારા એને અહીંયા જોયો, એને અહીંયા જ ઉતારો હોય ને એની પાછી વાત કરી અમે. અને આ બાપુ બેઠા હોય ને જીવલો આવીને સમાચાર આપ્યો, અને જીવલો આવીને એટલું જ કે બાપુ ગજબ થઈ ગયો, પણ પલોઠી વાળીને બેઠા હોય ત્યાં ઊભા પગે થઈ જાય. વળે શું થયું? અરે બાપુ કે આપણો મેરામણ ગુજરી ગયો. હા, મેરામણ તો લાખેનો માણસ 5માં પૂછે એવો ને ભાંગ્યાનો ભેરો ને હાલ્યો આવતો હોય તો લઈયો, મેરામણ હાલ્યો આવે એવો લાગે. પણ હવે હારા માણાની અહીં જરૂર હોય એના કરતાં ઉપર વધુ હોય. મેરામણ અહીંનો કે પછી રાયસંગ પર વેલાડાનો? અરે બાપુ અહીંનું આપણે તરભોવનનો હગો કાકો. બાપુ કે હા તરભોવન લાખેનો માણાનો 5માં પૂછાય એવાનો ભાંગ્યાનો ભેરો. પણ તરભોવનનો દરદ શું હતું? બાપુ તરભોવન ક્યાં મટી ગયો છે? તરભોવન નથી ગુજરી ગયો, મેરામણ ગુજરી ગયો. હા મેરામણ એવો ને તરભોવન જે હોય હવે ઓલો કે જવા દે ને આપણે નકામ ઓળખાણ પારખાણ વગર ખરખડો કરો તો કે જવા દો, મન તારે મુવા આવે છે. બોલો,
અને અમારા અનભા કાકા 5 રૂપિયા શિવા મહારાજને ખરડામાં લખાવેલા. શિવા મહારાજ આવે લેવા, બાપુ 5 રૂપિયા લેવા આવ્યો છું. તો અનભા કાકા કે જો હું સમજુ છું સારા ઘરની ખવું આશા રાખે, પણ હવે અત્યારે હું તમને 5 રૂપિયા ઉછીના આપી શકું એમને. બોલો કે બાપુ ઉછીના લેવા ક્યાં આવ્યો છું, આપે ફાળામાં નોંધાવ્યા એ લેવા આવ્યો. કારણ કે હા એ વળી છે ને, અરે કે આ પધાર્યા હતા કથામાં ન બધાએ નોંધાવ્યા ને આપે નોંધાવ્યા. એ વર્ષો પછીની વાત હોય ને, વર્ષો પહેલાંની. એમ બાપુ કે હા તે મહારાજ એમ ટાણે કટાણે કંઈક મોંમાંથી વેણ નીકળી ગયું હોય ને તો પછી એને પકડી ન રખાય. અમને બોલ્યા પછી મનમાંય ન હોય, તમારી જાત રહી લપડી, તમે ગણીને ગાંઠે બાંધો. પણ તુલસી દલ મુખ મેં લિયો અને રહી ન જીવન આશ, વીર રજપૂત યુદ્ધ મેં ચલે વો તો હિલ મિલ મરણ હુલાસ. એ ખડિયામાં ખાપણ હોય ને, તુલસીની માળા પહેરી હોય ને, અને કેસરી વાઘામાં સજ ધજ થઈ અને 20,000 સુરા સૈનિકો અરે મહારાણા પ્રતાપજીજી નીકળે મહાભૌમ ચિત્તોડની રક્ષા કાઢે. આમ વતનની માટી માથે ચડાવીને તેની અરવલ્લીની ગિરિમાળામાં જે ઉતર્યા ઘોડા એના કેસરી વાઘામાં સજ્જ થઈને તે સૌભાગ્યવતી નારીએ સિંદૂર પૂર્યું હોય એવું દ્રશ્ય રચાતું. બચુભાઈની યાદ આવી ગયું. અમારે બચુભાઈ જેવો લોક સાહિત્યકાર એનું જે વર્ણન કરતા. તો આ ગૌરવપ્રદ ઇતિહાસ પછી તમે જો બુદ્ધનો કયો કે મહાવીરનો કયો કે કૃષ્ણનો કયો કે રામનો કયો, આખરે ઇતિહાસ ક્ષત્રિયોના છે. હા, અને આ ભાવનાને માટે ધર જાતા ને ધર્મ પલટતા ને ત્રિયાઈ પડંતા તાવ, એ ત્રણેય ટાણા મરણના, એમાં કોણ રંક ને કોણ રાવ. લોર્ડ ડેલાઉસીએ ગુરુ ગોવિંદસિંહના શસ્ત્રો ઇંગ્લેન્ડ મોકલી દીધા. બોલો, એ શસ્ત્રો અહીંયા જોઈ આવ્યું. તો કોકે એ વખતે ડેલાઉસીને પૂછ્યું હતું કે આ શસ્ત્રો શું કામ આવ્યું લઈ આવ્યો. એ કે આ શસ્ત્રો જોઈને હિન્દીઓને કોકદી ખુરાતન ચડશે. આ શસ્ત્રો જોઈ છે ને તેથી એને એમ થાય છે કે આવો ગૌરવપ્રદ ઇતિહાસ હતો. તો જે રાષ્ટ્રનું પતન કરવું હોય ને એનો ઇતિહાસ ભૂલવાડી દીધો. બહાદુર શાહ જફરને એક શાયરે કીધું, જફર પોતે શાયર હતા બહુ સારા, એને કીધું એક શાયરે કે દમ દમે મેં દમ નહીં અબ ખૈર માંગો જાનકી, અય જફર ઠંડી હુઈ શમશેર હિન્દુસ્તાન કી. પણ જફરે તરત જ કીધું કે હિન્દીઓ મેં બો રહેગી જબ તલકી માન કી, तब तो लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की. हर कर्म अपना करेंगे आए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जहाँ भी देंगे आए वतन तेरे लिए. અને શરૂઆત મેં કરી હતી ને, કાવ્ય શાસ્ત્ર વિનોદે ને કાલો ગચ્છતી ધીમતામ. તો કાવ્યની ચર્ચાનો આનંદ માણતા હોય, શાસ્ત્રની ચર્ચા કરતા હોય, યોગ કર્મ સુકૌશલમ, કર્મમાં કુશળતા એનું નામ યોગ, એની ચર્ચા હાલતી હોય. કાં વિનોદ કરતા હોય, એટલે અલગ મલકના પ્રસંગો કહેતા હોય ને બધા આનંદ એનો માણતા હોય. અમારે નટો ને જટો બે હતા. તે આમ સંસાર માટે એને પ્રયાસ બહુ કરેલો, જ્યાં આવી કન્યાઓ જોઈ આવે ને, પણ પાછા બહુ પડ્યા ચારે કોઈ. કારણ કે ખાજે રાડ આખી 24માં. બોલા ઉતાયણી આવે છે ને અત્યારે હોળી ધૂળેટી, અમારે ગામમાં એ આવતી હતી, આવડા શરત લગાડે, બસ શેર કપાસિયા ખાઈ જવા, થઈ જાવ ભાડા, અને ખાઈ જાય. મારે એક શેર ખજૂર ઠળિયા હોતી આવી જાવ. ગામની ભૂતાણીઓ ટપી જાય અવળી અવળીને, એટલે નાળિયેર ઉડાડે 25 ગાય ફઈ ફણો માછાને, એવી જે શરતું લગાડતા ને, આવી બેયની દેહની યષ્ટિ. અને વાળ ઘણાના તો આમ વાંહે જાય, પણ આમ નટા ડટાને આગળ બાબરી પડતી. રામ વચન સુની કપીમો સકાય, ખુશ થતા ને એવું લાગતું. અને કાબર ચિત્રા વાળ એના. જટો એક દી કંઈક ઉદાસ થઈને આમ બેઠેલો, તે ભેંસ આવીને ડેબો મંડી ગાહવા. આવા બેયના વાળ. અને એમાં એ ચાકર મંદિરમાં પડ્યા રહેતા ને પછી સેવા ચાકરી કરતા.
અને એમાં ચોરને કોકને કમચ સૂજી તે નટા જટાને ઘરમાં ગીર્યા બોલ. અને એને એમ કે ખાખા કોળા કરતા જટાના હાથ આમ શરીરમાં છે, ચોરનો હાથ પડ્યો. ચોરે વળી આમ હાથ ફેર્યો, એને એમ કંઈક ઊંચી બૂંચી જડે તો અહીંથી લઈ લે. ચોરે હાથ ફેર્યો, એમાં જટાના હરખના આહુડ આવી ગયા. પડ્યો પડ્યો કે નટા મને કોક હાથ ફેરવે, કે તને ફેરવી લે એટલે કહેજે મને ફેરવે. પછી બે જણા કે એલ્યા અમને ધોળે દીએ નથી જડતું, એ તમને કે રાતે જડશે. પછી બે જણાને એમ થયું કે હાલો જાત્રાએ જઈને તે જાત્રાએ ઉપડ્યા. અને આવડાના તો દરહણ જોઈને કોઈ ખાવા દે નહીં, કોઈ રોકાવા દે નહીં. એક ડોશી મને વળી દયા આવી કે મારું દળનું દળી દો તો હું તમને ખવડાવું. ઓલા કે દળી દે, આ તો લોટકા હતા બે. તે બે જણા દેરાણી જેઠાણી ગોઠવાય એમ ઘંટી આમાં ગોઠવાના બે. આને મારા હાળાએ ફેરવી તે દોરો દોરો પાણો ઉતારી નાખ્યો, મૂકી દો તોય ફેર્યા કરે આમદામ એવી ફેરવી. પછી કે જટાએ કીધું કે આ નટા કેટલું હવે બાકી રહ્યું? તો કે તો તું ઓરસ તો તને ખબર હોય ને. તો કે તું નથી ઓરતો ત્યારે પણ તારે ઓરવું જોઈએ ને. મને એમ કે તું ઓરે. મારા બેમાંથી એકેય ઓર્યું જ નહીં અને ખાલી ઘંટી ફેરવાઈ ગયા. ડોશીએ અહીંયાથી નહીં કાઢી મૂક્યા. અમારા ગામમાં વળી બે બેરા છે ને, એ રોજ સાંજે ફરવા નીકળે. એ પાછા વાતો કરે એકાબીજાને. હર્યો એક કે ક્યાં જાવ છો? સ્ટેશન. એટલે બીજો કે ના ના હું તો સ્ટેશન જાઉં. તો કે એના કરતાં સ્ટેશન જતા હતો. ઓલો કે મને એમ કે તમે સ્ટેશન જાઓ. ઓલો વળી હું તો કાયમ સ્ટેશન જાઉં. મેં કીધું આ ગમે એ બોલે, આમાં સ્ટેશન એક આવે છે. તો સ્વપ્નાની તો ઘણી વાતો છે. અમારા રવજી ભગતને સપનું આવતું, એને એક જ પ્રકારનું સપનું આવે. ઘરેથી સ્ટેશન જાય ને જ્યાં જાય ને ત્યાં સૌરાષ્ટ્ર મેલ ઉપડી જાય. પછી જે મેલ વાહે દોડે એનો પછી એનો થાક લાગતો દીનો. રાતે સપનામાં ખેપ કરી હોય ને એનો થાક લાગે. બોલો અમારા ઘર પાસે રહે છે કંકુન કાનજી. એ શ્રમજીવી માણસો છે અને જીવતરનો શ્રમ યજ્ઞમાં પરસેવાની આહુતિ આપી અને રળે જીવતરનું પેટ્યું. તે એક દી બે બહુ બાજ્યા. પછી હું ગયો ત્યાંથી. એલા કીધું શું કામ બાજો? કંકુ કે ખબરદાર કીધું છે તો સાહેબને. પછી હું નીકળી ગયો. કે ભાઈ અંગત એની બાબત હોય તો શું કામ આપણે કહેવું જોઈએ કંઈ. પણ 2-4 દી એની વાતને 3 મહિના વીતી ગયા. પછી મેં કાનજીને કીધું, એટલે દીદી શું કીધું આવી તમારે વાંધો પડ્યો? તો કે એ ક્યારેક આવી અજડાઈ કરે છે સાહેબ. પણ કીધું વાત તો કર. તો કે સપનું એને આવ્યું, કંકુને સપનું આવ્યું. એ કે મને સપનું આવ્યું તરનો મેળો જોયો. તો કે હા બહુ સારું કર્યું. એમ જો મેળો જોતા જોતા તમને જોયા. તો કાનજી કે હા બહુ સારું, તમારી યારે કોઈક બાઈ માણા હતું. અરે તારી ભલી થાય કે તું નહોતી? તો કે ના, તમે એની યારે ચકડોરમાં બેઠા, ચકડોર ચગાવ્યો. પછી કે ભજીયા લઈ આવ્યા, એ ખવડાવ્યા. પાછું ક્યાંકથી શરબત લાવીને પાયું ને. હવે તમે ચકડોરમાં બેઠા જ શું કામ? ભજીયા ખવડાવ્યા જ શું કામ? અને એની યારે ફર્યા જ શું કામ? બોલો પણ કે સપનું તારું એમાં મારો શું પણ દોષ? હવે આ એને વાંધો હતો. તો મોહનલાલ માસ્ટરને સપનું આવ્યું ને અમારા ગામમાં. તે સપનામાં તો ગમે એ થાય. મુંબઈ વહી ગયા માસ્ટર. અને મોગલે આઝમ ફિલ્મ જોઈએ છે તો મધુબાલા, નરગીસ ને સુરૈયા ને એ બધીને એક્ટ્રેસો ભેગી થઈ ગઈ છે એના જેમ. તે માસ્ટરને કે હવે ન જવા દે. કોકે શૂટિંગ દેખાડીને, કોકે સ્ટુડિયો દેખાડીને. માસ્ટર કે મારે રજા નથી.
બોલા કે અહીં આવ્યા છો માસ્ટરજી તો રોકાવો મહિનો દી આ જોવો મુંબઈ આ બધું અમે તમને ફેરવી. તો કે ના મારે રજા નથી. અને સવાર પડ્યો ને માસ્ટરની ઊંઘ તો ઉડી ગઈ. પોકે પોકે રોવા માંડ્યા, આખી શેરી ભેગી થઈ ગઈ. શું થયું પછી ખબર પડી કે અહીંયા 1 મહિનો પડ્યો રહ્યો સપનામાં તો ક્યાં પગાર કપાવાનો. પણ પરાધીન સપને સુખ ના. પરાધીન હોય ને સપનામાં એને સુખ ન હોય. આભાર, ધન્યવાદ.